안녕하세요. 오늘은 9월 30일 월요일입니다. 오늘의 기사는 파이낸셜 타임즈에 나오는 중국 경기에 대한 기사입니다. 제목은 Lifting Consumer Spirit Proved Uphill Task for Beijing. 결국 소비자의 정신을 lifting, 올리는 것 자체는 베이징 정부에 의해서 어려운 일이라는 것입니다. Stimulus is far-reaching, but pride of the homeowners show the scale of the challenge. 이 경기 부양책이라고 하는 것은 어떤 넓은 곳에 도달할 수 있지만 뭐냐면 이 홈을 결국 자기의 집을 소유하고 있는 사람들의 곤란이라고 하는 것은 이러한 챌린지, 어떤 고난과 어떤 그 어려움의 스케일, 하나의 정도를 보여준다라고 말합니다. Owning a home in Beijing should have been a profitable investment for Zhang, a 32 years old consultant. 여기서 나오는 should have been 이라는 것은 뭐뭐 했었어야 한다는 겁니다. 근데 사실은 현재 그렇지 않다는 걸 의미하고 있습니다. 그래서 베이징에서 집을 소유하는 것 자체라는 것은 하나의 장에게 profitable investment, 결국 그 하나의 이윤이 남는 investment, 투자였어야만 합니다. 그 장의 이름이 뭐 하는 사람이냐면 32살 먹은 컨설턴트였습니다. But the China's property market's year-long collapse have meant that he is definitely losing money. Asked if last week's bumper stimulus measures would restore his faith in the Chinese economy, he was clear. Absolutely not. 회의적이라는 거죠. 결국 중국의 부동산 시장은 뭐냐면 years long, 오랜 기간 동안의 collapse, 무너짐, 결국 후퇴는 뭘 의미했냐면 그에게 definitely, 확실하게 돈을 버는 것을 의미했습니다. 그리고 만약에 지난주에 있었던 범퍼, 그러니까 약간 순탄하고 스무스하게 가는 게 아니라 급진적으로 하는 경기 부양책의 매저들이 만약에 중국 경기에 의해서 그 신뢰를 다시 회복시킬 것인지에 대해서 물어본다면 그는 뭐라고 이야기하냐면 그는 명확합니다. 확실하게 그러지 않다고. Absolutely not. The package, Beijing's biggest since the pandemic, includes the billion of dollars from a central bank to support the stock market, policy rate cut, measure to boost the bank liquidity, and effort to stabilize China's prolonged property crisis, including 50 basis point interest rate cut for the mortgage holders such as Zhang. 그러한 어떤 경기 부양책의 패키지, 이거는 뭐냐면 팬데믹 이후로 중국 정부에서 가장 큰 패키지였는데 이것은 수십억 달러를 포함하고 있습니다. 그런데 그건 어떤 거냐면 중앙은행으로부터 수십억 달러 모으기 위해서 주식시장을 부양하고 그 다음에 정책금리를 내리고 그 다음 은행의 리퀴디티, 결국 유동성을 부양시키고 그리고 오래된 중국의 오랫동안의 어떤 부동산 시장의 위기들을 안정화시키기 위한 그러한 노력의 일환으로 그만큼 뭐했다? 수십억 달러를 포함하고 있다는 겁니다. 그리고 이러한 것 중에 또 들어가는 게 뭐냐면 모기지 홀드, 그만큼 그 모기지를 집을 사기 위해서 돈을 빌렸던
이 모기지 홀더들을 위한 이자율을 50 베이시스 포인트를 삭감해 준다는 것입니다. 그것을 포함합니다. This was followed by one of the most forceful statements on Thursday from China's Politburo, which held what analysts called emergency meetings on economy and announced that it would intensify the physical spending to support growth. 이것은 뭐냐면 뭐에 팔로우 되었냐면 어떤 forceful한 어떤 강요되어진 가장 강력한 어떤 힘이 있는 그러한 연설, 그러한 발표 중 하나에 의해서 팔로우 됐습니다. 언제? Thursday, 목요일 날에. 뭐로부터 하면 China's Politburo. 그 폴리뷰로라는 것은 뭐냐면 그 아날리스트들이 이야기하는 중국의 경제와 경제에 대한 어떤 긴급 회의라고 불리어지는 이런 중국의 폴리트뷰로로부터 목요일 날에 강력한 어떤 스테이트먼트, 강력한 어떤 발표와 선언들 중에 하나가 뒤따랐다는 겁니다. 그러면서 뭘 또 아나운스 했냐면 중국 정부는 성장을 지지하기 위해서, 지탱하기 위해서 많은 정부의 소비를 지출할 것이다. intensify, 심화시킬 것이라고 이야기도 있습니다. The combination supercharged the market, putting the Chinese market on track for their best week since 2008. 그래서 이러한 결합, 이러한 조합이라고 하는 것은 시장을 슈퍼차지, 그만큼 부흥시켰다는 겁니다. 엄청나게. 그러면서 중국 시장을 2008년 이후로 그들의 최고의 한 주가 되는 그러한 on track, 그런 과정에 있다는 겁니다. We are surprised by the pace of the policy shift, said Robin Zing, the Morgan Stanley's chief Asia economist, who expected this would be the first in the long cycle of the policy to reflate the economy. 그러면서 모간 스탠리의 아시아 경제의 최고 책임자가 뭐라고 이야기하냐면 우리는 뭐냐면 이러한 정책 변화의 그 속도에 놀랐다라고 이야기를 합니다. 그리고 그 사람은 뭐라 그랬냐면 이것은 중국 경제를 리인플레이트, 다시 재부흥시키기 위한 inflate, 그 다음에 deflate and reflate라는 거죠. 하나의 다시 뭐냐면 인플레이션 되게 만드는, 결국 돈을 푸는 경제를 살리는 그러한 정책의 긴 사이클 중의 시작으로서 이것을 본다는 거죠. 기대한다는 거죠. But the flight of the people such as Zhang show the scale of the Beijing's challenge as it seeks to ignite the consumer confidence in the second largest economy. 그러나 장과 같은 사람들의 플라이트, 곤란이라고 하는 것은 보여줍니다. 중국 정부의 어떤 챌린지, 이러한 뛰어넘어야 되는 그러한 어려움의 스케일, 정도를 보여줍니다. 뭐함으로써 그 정부가 다시 소비자의 확신을 리이그나이트, 부여하기 위해서, 점화시키기 위해서 하는 그러한 노력을 보여줍니다. 그러함에 따라서 중국 정부 챌린지에 대한 그 스케일, 그 정도 자체를 보여준다는 거죠.
그리고 이 중국 정부는 중국은 뭐냐면 세계에서 두 번째로 가장 큰 경제라는 겁니다. 3 years housing slump triggered by the Beijing crackdown on real estate leverage and accompanied by other crampdowns on industry ranging from the e-commerce to online education and finance have hit the household confidence. 그러면서 이러한 컨슈머 컨피던스가 중요한데 그게 낮아진 이유에 대해서 이야기를 합니다. 3년이란 동안에 어떤 주택시장의 슬럼프, 하락, 뭐에 의해서 트리거가 됐냐면 베이징의 어떤 부동산 시장에서의 레버리지, 결국 이 레버리지에 대한 크랙다운으로부터 트리거가 됐고 또한 산업에 있어서의 다른 크램프다운, 어떤 조사와 어떤 조사와 이런 그 세무조사와 같은 어떤 그 회사, 정부가 직접 그 회사에 개입을 해서 뭔가 조치를 취하고 조사하고 잘못된 거 있으면 벌금이나 벌칙을 주고 그런 other crampdown은 수반되었는데 그 수반되었던 거에서 결국 뭐냐면 트리거가 됐다는 겁니다. 3년 동안의 하우징 슬럼프가. 근데 그 인더스트리는 뭘 포함하고 있냐면 온라인 교육과 그 다음에 그 파이낸스에 그러니까 이커머스부터 온라인 교육과 파이낸스를 포함한 그러한 산업에 대한 다른 크램다운에 의해서 accompanied 같이 따라갔다는 거죠. 그리고 그런 3년 동안의 하우징 슬럼프는 뭐냐? household, 가정의 확신, 자신감에 있어서 히트했다. 그만큼 자신감을 잃게 만들었다는 겁니다. Combined with the industrial oversupply and the soaring debt level, analysts warn that China risks descending into a deflationary spiral. 그래서 어떤 산업의 공급 과잉과 그 다음에 치솟고 있는 그러한 debt, 그러한 빚의 레벨 수준을 포함하면 이런 것 같이 합해보면 아날리스트는 경고를 하는데 중국은 뭐하냐? 어떤 디플레이션을 어떤 사이클에 descending, 빠져드는 리스크를 가지고 있다. 그런 위험을 가지고 있다라고 이야기합니다. Despite the country's booming export, which are helping sustain the GDP growth, industrial profit for the large company fell nearly 18% year-on-year in August. This was partly because of insufficient effective market demand, the National Bureau of Statistics said on Friday. 이러한 중국의 어떤 활성화되는 수출에도 불구하고 그러한 그 수출이란 것은 GDP의 성장을 견인해주는 도움을 주는 건데 그럼에도 불구하고 산업의 이윤이란 것, 특히 큰 회사에서의 산업의 이윤이라는 것은 전년 대비해서 8월에 약 18%가 하락했습니다. 이것은 부분적으로 뭐냐면 어떤 충분하지 않는 효율적인 마켓, 시장의 demand, 수요가 없었기 때문이라고 이야기를 합니다. 그 이야기는 National Bureau of Statistics, 그 통계청에서 금요일 날 그렇게 이야기를 했습니다. In the domestic economy, the lack of confidence is evident everywhere. 그러면서 내수 경기를 이야기하는데 내수 경기는 뭐냐?
어떤 신뢰, 어떤 자신감의 결핍이 evident, 분명하고 확실합니다. 모든 데에서. Retail sales are up less than 1% since the start of the year in seasonally adjusted terms, research group Gabekal estimate, while the consumer prices were flirting with deflation. Youth unemployment was up, and tax revenue and expenditures have fallen in August. 그러면서 내수 경기가 어떻게 안 좋은지 구체적으로 설명을 해줍니다. 결국 소매 판매, 리테일 세일즈 판매는 뭐냐면 시즈널리 어떤 조정된 어떤 텀에 의하면 올해 연도의 시작 이후로 약 1%가 1%보다 더 낮은 수치로 성장을 했습니다. 이거는 리서치 그룹인 가베칼 그룹이 리서치 그룹 가베칼이 estimate 추정한 것입니다. 또한 반면에 소비자의 물가 가격이라고 하는 것은 뭐하고 있냐? 디플레이션과 플러링하고 있단 말은 결국 거의 디플레이션과 거의 비슷하다고 보면 되겠습니다. 여기서 말하는 플러링은 사람이 다른 사람에게 플러링하는 것과 마찬가지로 뭔가 교접하고 이렇게 교류하려고 뭔가 교태를 부르는 것과 마찬가지로 여기서의 플러링의 의미는 디플레이션에 거의 가깝게 되어 있다는 것을 의미합니다. 근접해 있다. 그리고 청소년의 비실업률이라는 것은 올라갔고 텍스 수입과 그 다음에 지출은 8월 달에 하락했습니다. 그래서 결국 수출도 별로 좋지 않은 상태고 내수 경기도 별로 좋지 않다는 겁니다. 그리고 그러한 상황을 알고 있기 때문에 중국 정부가 과감한 정책을 시도하게 된 거고 그거에 대한 회의는 아직까지 일반 사람들에게 가지고 있다는 겁니다. 그리고 이러한 내수 경기의 활성화, 그 다음에 수출의 활성화에서 가장 중요한 게 소비인데 소비를 하려면 이 소비자들의 컨피던스가 중요한데 이 컨피던스가 매우 낮다는 겁니다. Monetary Policy Package, which was announced on Tuesday by the central bank governor Pang Gong-shen, contained the powerful support for the stock market, including swap to help the brokers, fund, and insurance company increase their stock market holdings, and fund for the company to undertake the share buyback. 그러면서 뭐냐면 중앙은행의 어떤 거버너, 의장인 팡공셴에 의해서 화요일 날에 발표되었던 그러한 재정의 정책의 패키지는 어떤 주식시장을 위한 강력한 지지, 어떤 서포트, 후원을 포함하고 있습니다. 이건 뭘 포함하고 있냐면 수압을 포함하고 있는데 그 수압은 브로커와 펀드, 그 다음에 인슈런스 컴퍼니가 그들의 스탁 마켓의 홀딩을 뭐하냐? 증가시킬 수 있도록 돕는, 그리고 뭐냐면 펀드, 회사들이 그들의 주식을 다시 매입할 수 있는 펀드들을 가질 수 있는 그런 수압들을 포함하고 있습니다. 여기서 말하는 뭐냐면 브로커, 펀드, 인슈런스 컴퍼니는 그들의 스탁 마켓 홀딩, 결국 주식의 소유를 늘릴 수 있는 수압을 가능하게 만드는 거고, 그 다음에 수압 다음에 펀드가 있는데 이러한 펀드를 수압해 준다는 말인데
그는 회사가 바이백, 결국 자사주를 매입할 수 있도록 회사가 할 수 있도록 펀드를 수합해 준다는 의미입니다. 펀드를 포함한다는 의미입니다. 그래서 여기서 걸리는 수합은 여기까지 걸리는 거고 펀드는 including 펀드입니다. 수합과 펀드라는 두 가지 조치가 포함한다는 겁니다. 중앙은행이 뭐냐 재정정책을 쓴 measure, 조치에 의해서 The central bank cut the benchmark short-term rate by 20 basis points and slashed the level of reserve the bank must hold and freeing up about RMB 1 trillion for lending. 그러면서 이전에 중국 중앙은행이 발표한 정책에 대해서 이야기를 합니다. 이 중앙은행은 short-term rate, 단기간의 이자율을 20 베이시스 포인트, 즉 0.2%를 내렸습니다. 그리고 은행이 소유해야만 하는 그러한 레벨, 리저브, 어떤 돈을 어떤 자기가 가지고 있는 간직해야 되는 캐시의 수준을 슬래시 깎아내렸습니다. 그렇게 함으로써 뭐가 되냐면 이 대출을 해주는 데 있어서 얼마를 프리업 해주냐면 약 143빌리언을 프리업 해준다는 겁니다. 그만큼 은행이 솔직히 중앙은행에 어떤 일정 수준의 돈을 맡겨야 되는데 왜냐하면 은행이 파산되거나 문제가 생길 수 있기 때문에 그걸 지준율이라고 하는데 이 금액을 슬래시 결국엔 감소시켜 줌으로써 그만큼 고객에게 대출을 더 많이 해줄 수 있다는 겁니다. The easing signal sent the global market higher and cheered trading partners. 이러한 경기 부양적인 그러한 이징하는 정책의 어떤 신호가 전체 글로벌 시장을 좀 더 높게 만들었고 그 다음에 트레이딩 파트너 어떤 거래하는 사람들을 기쁘게 만들었습니다. We are very pleased to see this additional step, said the Australian Treasurer Jim Chalmers during a visit to Beijing on Friday. 그러면서 Australian Treasurer, 결국 재정부 장관인데 재정장관의 짐 칼머라는 사람이 금요일 날 베이징을 방문하는 와중에 있어서 뭐라고 이야기를 했냐면 우리는 이러한 추가적인 조치들을 보는 것에 대해서 매우 기쁘게 생각한다라고 한 겁니다. 그리고 he pointed to the Australian Treasury forecast that China, Australia's largest trading partner, was facing its weakest 3 years of growth since the 1970s. Weak growth in Chinese economy has been a key contributor to weakness in the global economy. 그러면서 그는 이 오스트레일리안 호주 트레저리 그 재정의 포캐스트 결국 예측에 대해서 포인트 언급을 하는데 뭐냐면 중국은 뭐냐면 호주의 가장 커다란 교역 상대입니다. 는 1970년대 이후로 가장 위키스트, 허약하고 나쁜 그런 3년의 경제 성장률에 직면해 있다. 그리고 이러한 낮은 성장, 중국 경기에 있어서 낮은 성장률은 전 세계의 경기에 있어서 낮음, 약함의 가장 큰 요인이다라고 이야기를 합니다. Key contributors. 그러니까 key란 말은 결국 중요한이란 말이고 contributor라는 것은
도움이 되는 거니까 그걸 결국 그 약해지는 그 전 세계의 경기에 중요한 기여자였다는 겁니다. 여기서 하는 이 중국이 오스트리아의 가장 큰 트레이딩 파트너인 이유는 호주로부터 많은 원자재를 사오기 때문입니다. 니켈이나 혹은 철광석, 다음 석탄, 이러한 원자재들을 중국이 이 호주에서 많은 양을 사옵니다. 그렇기 때문에 중국이 오스트리아의 교역의 가장 큰 상대자입니다. But economists were concerned that with the exception of the mortgage rate cut, there was not enough help for the household. Cut to bank deposit rate will hit the broad household incomes. 그러나 경제학자들은 염려를 합니다. 이러한 모기지 레이트, 모기지의 그 다음에 이자율의 하락을 제외하고서는 어떤 가정을 위한 충분한 도움이 없다. 그리고 이러한 뱅크의 디파짓 레이트 컷은 그러니까 은행에 있어서 예금 이자율을 하락시키는 것은 뭐 할 것이다? 전체의 가정의 수입을 줄이게 만들 것이라고 이야기합니다. 그 말의 의미는 뭐냐면 중국 사람들이 저축률이 높기 때문에 그 저축에 관련된 이자 수익이 있는데 그걸 중앙은행이 낮췄기 때문에 수입이 줄어들면서 이에 따라서 소비도 줄어들 거다라는 논리입니다. Probably Beijing will need to deliver some more concrete programs over the next few weeks to reassure the market that there is more money being put to use to help consumers maintain their spending power, said Fred Newman, chief Asia economist at HSBC. We need to have a monetary easing, but you also need to provide a demand boost by physical means. 결국 HSBC, 결국 스위스에 있는 은행이죠. 은행의 아시아 경제학자인 프레디 뉴만이 이야기를 합니다. 아마도 베이징은 뭐에 대해서 보다 더 구체적인 프로그램을 마켓 시장에 보여줄 필요가 있다는 겁니다. Next few weeks, 이후 약 몇 주 동안에 뭐 하기 위해서 시장을 assure, 안심시키고 확신을 주기 위해서 뭐라고? There is more money, 보다 더 많은 돈이 뭐 할 수 있다? 사용될 수 있는 보다 많은 머니가 있을 것이다. 그 머니는 뭐 하는 거냐면 consumer, 소비자들로 하여금 그들의 소비력을 유지시켜 줄 수 있는 그러한 보다 많은 돈들이 사용할 수 있는 돈들이 있다는 것을 시장에 다시 재확신시켜 줄 수 있는 그러한 것들이 몇 주 안에 보다 더 구체적인 프로그램으로 딜리버리, 결국 시장에 발표해 주는 게 필요할 것이라고 이야기를 합니다. 그리고 당신은 모네터리 이징, 결국 재정정책의 완화가 필요합니다. 가지는 걸 필요합니다. 그러나 당신은 또한 피지컬 민, 결국 그
피지컬 민이라는 것은 정부가 사용할 수 있는 정책인데 그러한 정책, 피지컬 정책을 통해서 디맨드, 수요를 부스트를 제공하는 것 또한 필요하다고 이야기를 합니다. 그 다음 Andrew Tilton, the chief Asia Pacific economist at Goldman Sachs, said that these monetary policies themselves are not going to change the game, but they send the message that the top leadership is looking to stabilize the things. 골드만삭스 아시아 퍼시픽 지역의 가장 수석 경제학자인 앤드류 틸턴이 이야기를 합니다. 이러한 재정적인 정책 그 자체만으로는 게임 자체를 변화시킬 수는 없을 것이라고. 그러나 그들은 뭐냐면 메시지를 던진 건데 위에 있는 최상위의 리더십 자체가 고위 관료들이 결국 뭐하고 있다? 이러한 것들을 스테블라이즈, 안정화시키기 위해서 looking to, 쳐다보고 있다는 겁니다. 안정화시키기 위해서 노력할 것이라는 겁니다. Xi Jinping sought to strengthen the message through the Politburo meeting statement, which tempered the government's usual optimism on the economy with a more solemn tone. 시진핑은 그러한 메시지를 강화시키기 위해서 노력합니다. 뭘 통해서? 이 폴리브리로 미팅의 그 연설을 통해서. 그리고 그러한 것은 정부의 일반적인 어떤 경제에 대한 낙관론을 템플하는 거고, 템플을 하는 건데 뭘 통해서? 보다 더 약간 안정화된 기조를 가지고 어떤 부드러운고 어떤 성스러운 어떤 기조를 가지고 그 경제에 대한 일반적인 낙관론을 tempered 하나의 표현하는 거라고 보면 되겠습니다. Some new situation and problem have emerged in current economic operation. The statement said, we must face up to difficulties. 그러면서 약간의 새로운 상황과 문제들이 최근의 경제적 경제적 운영에 있어서 emerged, 등장해왔습니다. 라고 그 스테이트먼트가 말을 했습니다. 그리고 우리는 이러한 어려움과 공경들을 face up to, 마주하고 직면해야 한다라고 말합니다. Economists believe a pledge in the statement to intensify the counter-cyclical adjustment of the fiscal and monetary policy through the issue of long-term special treasury bond and the local government special bond could mean the more physical stimulus is on the way, with the sum going to consumers. Goldman Sachs said this could take the form of the extra RMB 1 trillion to 2 trillion in ultra-long central government sovereign bond issues. 경제학자들은 믿습니다. 그러한 연설문에서의 어떤 약속이라는 것이 이러한 피지컬과 재정정책과 그러한 재정정책과 피지컬 팔러시, 이거 피지컬 팔러시는 재정정책과 정부가 사용하는 팔러시인데 이걸 뭐라 그러죠? 갑자기 까먹었어. 피지컬 팔러시. 재정정책이 있고 그 다음에 모네터리 팔러시, 모네터리 팔러시. 통화 맞아.
통화정책과 재정정책이죠. 그러니까 아까 제가 잘못 말했는데 이 모네터리 파이낸스는 통화정책입니다. 이것은 중앙정부가 아닌 그 중앙은행이 담당하는 정책이고, 피지컬 팔러스는 재정정책이고 이건 중앙정부가 하는 역할입니다. 그래서 아까 이전에 이야기했던 상황에 대해서는 정정이 필요할 것 같네요. 그래서 중앙은행이 하는 게 결국 뭐냐면 통화정책이었고, 그 다음에 중앙정부가 하는 게 재정정책입니다. 그래서 이코노미스트들은 뭐냐면 이러한 연설에 있어서의 약속을 믿는다는 겁니다. 그 약속이란 건 뭐냐면 이 재정정책과 통화정책을 조정, 카운터 사이클 조정, 그러니까 기존에 가지고 있던 어떤 사이클을 다시 바꾸는 그러한 어떤 조정들을 인텐시파이 할 거라는 그러한 연설문에서의 약속을 믿는다는 겁니다. 뭐를 통해서? through. 결국 긴 기간의 특별한 트레저리 본드를 이슈하고, 또한 지방정부의 특별한 본드는 뭐하냐면 보다 on the way, 과정 중에 on the way, 그게 on the way란 말은 도중이란 말이죠. 그러니까 보다 많은 재정적인 정책을, 재정 완화 정책을 의미한다는 것은 도중에, 그리고 with some going to the consumer, 그러한 약간은 소비자들에게 간다는 겁니다. 그래서 다시 한번 정확하게 한번 해석을 해보면 어떻게 끊어지냐면, 이코노미스트들은, 경제학자들은 이러한 연설에 있어서 플래지, 하나의 약속을 믿습니다. 어떤 약속이냐면 재정과 어떤 재정정책과 통화정책의 일반 기존에 있던 사이클과 반대되는 그러한 조정을 보다 더 강화시키기 위한 겠다는 그러한 스테이트먼트에 대한 약속을 믿는다는 겁니다. 뭐를 통해서? 이러한 완화적인 정책을 뭐를 통해서 하냐면 만기가 긴 그러한 트레저리 본드, 국가의 어떤 국채 발행과 그 다음 지방정부 국채의 발행을 통해서, 그리고 이러한 것은 뭘 의미하냐면 보다 더 피스칼, 그러니까 재정정책의 보다 더 재정정책, 그 부흥적인 재정정책을 의미하고, 이러한 약간의 그 돈이나 그런 정책은 결국엔 컨슈머, 소비자들에게 갈 거라는 겁니다. 그리고 골드만삭스가 이것은 약 울트라롱, 그러니까 가장 멀리 있는 중앙정부의 국채의 발행에 있어서 이러한 것은 약 추가적인 RMB 1 트릴리언이나 또는 2 트릴리언이라는 그러한 형태를 띠게 될 수 있을 거라고 골드만삭스는 이야기합니다. 결국 중앙은행이 그러니까 중앙정부나 지방정부가 경기를 부양시킬 수 있는 방법은 자기들의 국채를 발행해서 외부로부터 돈을 빌리고 그 돈을 지방에 있는 기업들이나 소비자들의 활동을 하는데 도움이 되는 정책을 펼치는 겁니다. 그게 바로 재정정책입니다. Z agreed that government might widen its budget deficit this year by up to RMB 2 trillion
to fuel the social welfare spending or the debt reduction. 그러면서 시진핑은 동의하는데 정부가 버젯 데피시트, 결국 적자 예산을 더 늘릴 수 있을지도 모릅니다. 이번 연도에. 어디 것까지? 약 레멘비 2 트릴리언까지. 뭐를 위해서? 자기의 어떤 debt, 그러니까 대출을 줄이고 그 다음에 어떤 사회적인 복지의 지출을 늘림으로 해서 기존 정부가 가지고 있던 기존 예산을 적자를 얼마까지 늘리냐면 2 트릴리언 레멘비까지 늘릴 수 있다는 겁니다. 그리고 but this would be a short of the renminbi 10 trillion in physical stimulus Xing and other economists believed would be needed over the 2 years to reflate the economy fully. We are not there yet, and he said. 그러면서 그러나 이것은 징은 시진핑을 이야기하는 게 아니라 골드만삭스 애널리스트, 경제 수석 이코노미스트를 이야기합니다. 이 싱은 동의를 한다고 이야기를 했습니다. 이러한 어떤 빚의 삭감과 그 다음에 사회적인 복지의 지출을 위해서 그 국가에서의 예산의 적자를 이번 연도에 약 2 트릴리언까지 늘릴 수도 있다고 하는 것에 동의를 한다고 했습니다. 그러나 이것은 뭐냐면 이러한 징과 다른 경제학자들이 믿는 이러한 이 재정 정책, 재정의 어떤 완화 정책에 있어서 왜 필요하다고 그렇게 믿는 2년이라는 기간 동안 뭐를 경제를 완전하게 리플레이트, 다시 부흥시킬 수 있도록 만드는 데 필요한 그다고 생각하는 그러한 약 레멘비의 10 트릴리언에 비해서는 작습니다는 것이 be short of, 더 낮다는 겁니다. 그리고 우리는 거기에 아직 도달하지 않았다고 그는 말합니다. For China's long-suffering homeowners, help cannot come soon enough. 중국의 오랜 세월 동안에 고통을 겪었던 집 소유자들, 집주인들을 위해서 help, 도움은 soon enough, 그러게 빨리 올 수 없다는 것이죠. 충분히 빨리 오지 않는다는 거, 올 수 없다는 거죠. I don't feel optimistic, said another Beijing homeowner. Prices are dropping, and so no one is buying or selling. I don't know how the government can solve this problem. 그러면서 베이징에 있는 집 소유자가, 다른 소유자가 이야기를 합니다. 나는 optimistic, 긍정적으로 느끼지 않는다. 그리고 prices are dropping, 가격은 떨어지고 있고, 그래서 어떠한 사람도 사거나 또는 팔지 않는다. 그래서 I don't know, 나는 모른다. 어떻게 정부가 이러한 문제를 풀 수 있을지에 대해서 나는 알지 못한다고 하면서 이 글을 마감합니다. 그래서 아직까지는 다른 저명한 경제학자나 아날리스트들이 생각하는 그 정도의 다시 중국 경제를 디플레이션에서 돌리고 좋은 경제를 부흥하기 위한 그러한
충분한 그런 정책이 없다는 겁니다. 그래서 그걸 위해서 우리는 필요하다는 거죠. 더 많은 부응할 수 있는 그러한 정책과 그만큼 돈들이 필요한데 아직은 지금 발표된 정책에서는 부족하다는 겁니다. 여러분들을 위해서 제가 이런 음악을 하나 틀어드렸습니다. 이것도 하나의 AI인데 가만히 있으면 그냥 나옵니다. 한번 들어보시고 좋은 시가 되시기 바랍니다. 해결할 수 없는 거 나 지워질 때